Good afternoon, ma. In this class, we are going to discuss static overcurrent relays. Actually, the relays are three types: electromagnetic relays, static relays, and microprocessor based relays. Actually, we already completed electromagnetic relays. So now we are discussing about stationary relays or static relays. The relays which are made with static equipment like resistors, inductors, capacitors, transistors. Okay, so the relays which are made with static elements are called static relays. The major difference between static relay and electromagnetic relay is static relays are temperature sensitive. Static relays are not having any movable part or any vibrating part. Okay, and static relays are very fast and effective. Okay, so coming to static overcurrent relays, most of the relays are overcurrent relays. If you take any relay, 80 to 90% of relays are overcurrent relays. So now in static overcurrent relays, what are the different types of static overcurrent relays which we are used in power system? So coming to overcurrent relays, already you know what are the types of overcurrent relays. Overcurrent relays are 6 types: instantaneous relay, definite time relay, inverse time relay, inverse definite minimum time lag relay, very inverse relay, extreme inverse relay. So now overcurrent relay without time lag, టైం ల్యాగ్ లేకుండా రిలే పనిచేస్తే దాన్ని ఇన్స్టాంటేనియస్ రిలే అంటాం. ఓవర్ కరెంట్ రిలే విత్ టైం ల్యాగ్, కొంత టైం గ్యాప్ తీసుకొని రిలే ట్రిప్ అవుతే దాన్ని డెఫినెట్ టైం ల్యాగ్ రిలే అంటాం. ఓవర్ కరెంట్ రిలే విత్ ఇన్వర్స్ టైం అంటే వెన్ ఫాల్ట్ ఈజ్ సివియర్ ద టైమ్ ఈజ్ లెసర్. ఫాల్ట్ ఎంత సివియర్గా ఉంటే టైం అంత తక్కువగా పడిపోతుందో దాన్నే ఇన్వర్స్ టైం రిలే అంటాం. Next, inverse definite minimum time lag relay. So this relay works inverse relay for initially. Initial గా ఇది ఇన్వర్స్ రిలే మాదిరి వర్క్ అవుతుంది అంటే ఫర్ స్మాల్ కరెంట్స్. ఫర్ లార్జ్ కరెంట్స్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ డెఫినెట్ టైం రిలే. సో సేమ్ రిలే వర్క్స్ ఇన్ two cases. Case 1, initially it works when currents are low. కరెంట్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇది ఇన్వర్స్ రిలే మాదిరి పనిచేస్తుంది. ఫర్ సివియర్ కరెంట్స్ ఆర్ హై కరెంట్స్ ఇట్ వర్క్స్ లైక్ డెఫినెట్ రిలే. ఓకే, సో డెఫినెట్ టైం రిలే. సో నౌ ఇన్ దిస్ స్టాటిక్ రిలేస్, అకార్డింగ్ టు యువర్ సిలబస్ you have 4 important relays. One is instantaneous overcurrent relay, static instantaneous overcurrent relay. Second one, static definite time relay. Third one, static inverse time relay. Fourth one, static inverse definite minimum time lag relay. So in static relays we must have 5 topics, 5 questions. One is what are the advantages and disadvantages of static relays. Second one is overcurrent relays. In overcurrent relays again, instantaneous static relay, definite time static relay,
Inverse time static relay, inverse definite minimum time lag relay. So in this class, we are going to discuss how the instantaneous static relay and definite time static relay works. Okay. So first of all, this is the basic principles of static overcurrent relays. So whatever the overcurrent relay, so the inverse time relay కావచ్చు, లేకపోతే ఓ ఇన్స్టాంటేనియస్ రిలే కావచ్చు, తర్వాత ఐడిఎంటి రిలే కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద రిలే, అవన్నీ ఓవర్ కరెంట్ రిలేసే. కాబట్టి జస్ట్ ఒక ఓవర్ కరెంట్ రిలే తీసుకుంటే ఆ ఓవర్ కరెంట్ రిలేలో ఏ బ్లాక్స్, అంటే ఆ ఫంక్షనింగ్ బ్లాక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది ఈ దీంట్లో తెలుసుకుంటాం ఈ డయాగ్రామ్ ను బేస్ చేసుకొని. ఓకే. సో ఇది కామన్ మీరు ఇంక ఏ రిలేకి వెళ్ళినా కూడా ఆ రిలేలో ఏం జరుగుతుంది అనే దానికి ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఓవర్ కరెంట్ రిలే. స్టాటిక్ ఓవర్ కరెంట్ రిలే ఎలా వర్క్ చేస్తుంది? ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న డయాగ్రామ్ స్టాటిక్ ఓవర్ కరెంట్ రిలేలో డెఫినెట్ టైమ్ లాగ్ రిలే అండ్ ఇన్స్టాంటేనియస్ రిలే రెండు ఒకే డయాగ్రామ్ లో చూపిస్తున్నాము. ఒకటేమో ఇన్స్టాంటేనియస్ రిలే ఆర్ డెఫినెట్ టైమ్ లాగ్ రిలే, రెండు ఒకే డయాగ్రామ్ లో చూపిస్తున్నాం. ఓకే. సో అది ఎలా అనేది డయాగ్రామెటికల్ గా చెక్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. చూడండి, ఇక్కడ ఇది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కు ఒక సిటీ కనెక్ట్ అయింది. సిటీ యొక్క ప్రైమరీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కు కనెక్ట్ అయింది. సిటీ యొక్క సెకండరీ రిలే ఇన్పుట్ కు కనెక్ట్ అయింది. CT primary is connected to line. CT secondary is connected to relay input. Okay. Here we are using 4000 by 5 CT. Ante when 4000 amps flows through the transmission line, we get only 5 amps in the relay input. Relay input దగ్గర లేదా CT యొక్క సెకండరీలో మనకు వచ్చే కరెంట్ ఎంత అంటే 5 amps. ఎప్పుడు? when 4000 amps flows through transmission line. ఓకే. సో ఈ 5 amps కరెంట్ ఇలా వస్తుంది. 5 amps కరెంట్ ఎక్కడికి వస్తుంది? ఇన్పుట్ టు ద రిలే. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇన్పుట్ టు ద రిలే దగ్గర మనం ఆక్సిలరీ సిటీని కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో వై? బికాస్ 5 amps ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు హ్యాండిల్. రిలే కాయిల్ చాలా చిన్నగా, రిలే కాయిల్ చాలా సెన్సిటివ్ కాయిల్. ఆ సెన్సిటివ్ కాయిల్ ఉన్నందువల్ల మనం ఏం చేస్తున్నాం, 5 amps కూడా కాకుండా the 5 amps is converted into step down into 1 amp. 5 amps ను మనం ఆక్సిలరీ సిటీ ద్వారా 1 amp కు కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం, అంటే 5:1. సో ముందు లైన్ సిటీ ఏం చేస్తుంది, 4000 amps ని 5 amps గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఈ 5 amps ఇన్పుట్ ఆక్సిలరీ సిటీకి వచ్చినప్పుడు ఆక్సిలరీ సిటీ దగ్గర ఏం చేస్తుందంటే, ఇది ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ అంటామా. ఈ ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ లో ఏమేమి ఉంటాయంటే ఆక్సిలరీ సిటీ ఉంటుంది. ఈ ఆక్సిలరీ సిటీ ఏం చేస్తుందంటే 5 amps ను 1 amp గా కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని వోల్టేజ్ ప్రపోర్షనల్ సిగ్నల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ దాకా లోపలికి ఎంటర్ అయింది కరెంట్ సిగ్నల్. ఈ కరెంట్ సిగ్నల్ 5:1 అంటే 5 amps 1 amp గా కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత ఆ 1 amp కరెంట్ సిగ్నల్ ను వోల్టేజ్ సిగ్నల్, దానికి ప్రపోర్షనల్, ఆ 1 amp ప్రపోర్షనల్ వోల్టేజ్ సిగ్నల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో నౌ ద AC వోల్టేజ్ సిగ్నల్ ఎంటర్ ఇంటూ రెక్టిఫైయర్. అక్కడ నుంచి రెక్టిఫైయర్ లేకి వోల్టేజ్ సిగ్నల్ ఎంటర్ అవుతుంది. చూద్దాం ఇక్కడ పాయింట్స్ కూడా కరెక్ట్ గా అలాగే ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోండి. The secondary current of line CT is generally not suitable for static relay operations. Student, 5 amps is not suitable for relay operations. That's why we are going to supply 5 amps to auxiliary CT.
auxiliary CT reduces the current further to 1 amp. ఈ 5 amps ను 1 amp కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. The current rectified in full wave rectifier and is smoothed in smoothened circuit. The smoothing circuits eliminates the ripple in the output. స్మూత్నింగ్ సర్క్యూట్ ఏం చేస్తుందంటే డీసీలో వచ్చే రిపుల్స్ ను నల్లిఫై చేస్తుంది. సరే, ముందు మీకు ఇన్పుట్ దగ్గర ఏం జరిగిందమ్మా? ద 5 amps కన్వర్ట్ ఇంటూ 1 amp and this 1 amp current converts into proportional voltage. This proportional voltage, 1 amp proportional voltage enter into rectifier where we have full wave rectifier. Half wave rectifier కంటే full wave rectifier perfect మా, రిపుల్స్ తక్కువ ఉంటాయి. సో full wave rectifier కు సప్లై చేస్తుంది. ఆ వోల్టేజ్ సిగ్నల్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏసీ డీసీగా మారుస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రెక్టిఫైర్? ద పర్పస్ ఆఫ్ రెక్టిఫైర్ ఈజ్ టు కన్వర్ట్ ఏసీ టు డీసీ. Okay, now we get pure DC. So not pure DC. Now we get ripple DC. So the DC signal which is having ripples. When we give this ripple DC to the smoothing circuit, the smoothing circuit nullifies the ripples and it gives pure DC to the circuit. So now ఇక్కడ రెక్టిఫైర్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఏసీ సిగ్నల్ ను డిసి సిగ్నల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఆల్సో స్మూతెన్స్ ద డిసి సిగ్నల్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ రిపుల్స్. ఆ రిపుల్స్ అన్నిటిని నల్లిఫై చేసి స్మూత్ డిసిని మనకు సప్లై చేస్తుంది. ఓకే, సో నౌ the output of rectifier is supplied to level detector. The output of rectifier ఏం చేస్తుందంటే లెవెల్ డిటెక్టర్ కు సెండ్ చేస్తుంది. లెవెల్ డిటెక్టర్ లో ఏం జరుగుతుందో మళ్ళీ చెప్తాం. లెవెల్ డిటెక్టర్ నుంచి టైం సర్క్యూట్ కి వస్తుంది. ఈ టైం సర్క్యూట్ లో ఏముంటాయంటే యాక్చువల్ గా ఆర్సి సర్క్యూట్ ఉంటుంది, రెసిస్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ సర్క్యూట్ ఉంటుంది ఇందులో. Okay, and this output of time circuit is sent to level detector. ఇదేమో level detector కి వెళ్తుంది. Okay, so after level detector, the level detector నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుందేమో యాంప్లిఫైయర్ తర్వాత నెక్స్ట్ it goes to output circuit where the output circuit trips the relay. So output circuit final గా output circuit ఇచ్చే సిగ్నల్ ని బట్టి రిలే ట్రిప్ అవుతుంది. ఇది ఒక సీక్వెన్స్. సార్ మళ్ళీ ఎందుకు ఇక్కడ సైడ్ కి ఇంకొక సపరేట్ ఒక ఛానల్ ఉంది, ఇంకొక వేవ్ ఉంది, ఇలా ఆర్ అని పెట్టి ఇలా ఒకటి చూపించాము, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. అది కూడా లెవెల్ డిటెక్టర్కి వచ్చి లెవెల్ డిటెక్టర్ నుంచి డైరెక్ట్ గా యాంప్లిఫైయర్కి వెళ్తుంది. అంటే ఇక్కడ రెండు లెవెల్ డిటెక్టర్స్ ఉన్నాయి, టైం సర్క్యూట్ ఉంది. ఈ పాత్లో వస్తే అలా కాకుండా ఈ పాత్లో వస్తే ఓన్లీ లెవెల్ డిటెక్టర్ మాత్రమే ఉంది, మా టైం సర్క్యూట్ లేదు. ఓకే, అంటే ఇన్స్టాంటేనియస్ రిలేగా ఈ సర్క్యూట్ వర్క్ అవ్వాలంటే ఇన్స్టాంటేనియస్ రిలే మీన్స్ without time delay, without time circuit, no need of time circuit. టైం సర్క్యూట్ తో పని లేదు మనకు. ఓకే, సో అప్పుడు రెక్టిఫైర్ యొక్క అవుట్పుట్ డైరెక్ట్ గా లెవెల్ డిటెక్టర్కి వెళ్తుంది, లెవెల్ డిటెక్టర్ నుంచి యాంప్లిఫైర్కి వెళ్తుంది, యాంప్లిఫైర్ నుంచి అవుట్పుట్ సర్క్యూట్కి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ టైం డిలే అవసరం లేదు. టైం డిలే అవసరం లేదు అన్నప్పుడు టైం సర్క్యూట్ అవసరం లేదు. ఎందుకు? ఇన్స్టాంటేనియస్ రిలే వర్క్స్ instantly without any time delay. It works instantly. Okay, so ఇప్పుడు same circuit we can use as a instantaneous overcurrent relay or as a definite time relay గా వర్క్ చేసుకోవచ్చు, లేదా
ఇన్స్టంటేనియస్ రిలేగా వర్క్ చేయొచ్చు. ఇన్స్టంటేనియస్ రిలేగా వర్క్ చేయాలంటే రెక్టిఫైర్ అవుట్పుట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ గివెన్ టు లెవెల్ డిటెక్టర్ 3 and this level detector 3 output is connected to amplifier. Amplifier output is connected to output circuit sends signal to relay. ఇది ఇన్స్టంటేనియస్ ప్రాసెస్. ఒకవేళ టైం డిలే ఇవ్వాలి, ఎందుకు డెఫినెట్ టైం డిలేగా వర్క్ చేయాలంటే డెఫినెట్ టైం పేరులో నుంచి చూడండి, డెఫినెట్ టైం మీన్స్ ఇట్ మస్ట్ బి ద రిలే మస్ట్ బి ట్రిప్ with a small period, with the gap of small period, కొంత స్మాల్ టైం లాగింగ్ పెట్టుకొని ట్రిప్ చేస్తారు. సో 1 సెకండ్, సో 1 సెకండ్ కి ట్రిప్ అయ్యేటట్టు సెట్ చేస్తారు. 2 సెకండ్స్ కి ట్రిప్ అయ్యేటట్టు సెట్ చేస్తారు. ఓకే, సో డెఫినెట్ టైం రిలే కావాలనుకుంటే ఫ్రమ్ రెక్టిఫైర్ అవుట్పుట్ టు లెవెల్ డిటెక్టర్, ఫ్రమ్ లెవెల్ డిటెక్టర్ టు టైం సర్క్యూట్ to level detector 2, then amplifier, and then output circuit. Okay, so చూద్దాం ఇక్కడ in instantaneous overcurrent relay without intentional time delay. So time delay functional block is not necessary. Time delays block అనేది అవసరం లేదు. The output is directly connected to amplifier. So output direct ga amplifier ki veltundi. In definite overcurrent relay, this one ma. In definite overcurrent relay, the rectifier output is supplied to level detector 1. First rectifier output ekkadiki vastundi ma? Level detector 1 ki vastundi. And a timing circuit is added in between LD1 and LD2. Level LD ante level detector 1 ma. This is the level detector 1 and this is the level detector 2. In between these two we must arrange time circuit. The output of level detector is amplified in amplifier. Instantaneous relay aina leda definite time relay aina final ga output illedi ekkadiki ante amplifier ki veltundi. Amplifier. What is the purpose of amplifier? Amplifier amplifies the signal nu amplify చేస్తుంది and it gives to output circuit. The output of amplifier is given to output stage of static relay. So output of amplifier ఏం చేస్తుందంటే సిగ్నల్ ను రిలే కు సప్లై చేస్తుంది. ఇది మా జనరల్ గా ఒక ఓవర్ కరెంట్ రిలేలో ఉండాల్సిన functional blocks. Step by step how the instantaneous relay work and how the definite time relay work అనేది మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, in single actuating quantity relay comparators are generally not necessary. నేను ఇప్పుడు చెప్పిన యాంప్లిఫైయర్, లెవెల్ డిటెక్టర్, తర్వాత టైం సర్క్యూట్, రెక్టిఫైయర్, ఆక్సిలరీ సిటీ, లైన్ సిటీ, ఇవి కాకుండా లెవెల్ డిటెక్టర్ కూడా వస్తుంది మా పిక్చర్లో. సో లెవెల్ డిటెక్టర్ ఎప్పుడు వాడతామంటే లెవెల్ డిటెక్టర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఓన్లీ వెన్ వి గివ్ మోర్ దాన్ 1 యాక్చుయేటింగ్ క్వాంటిటీస్. ఒక వోల్టేజ్, కరెంట్, 2 యాక్చుయేటింగ్ క్వాంటిటీస్ మనం ఒకేసారి రిలే సర్క్యూట్ కు, స్టాటిక్ రిలే సర్క్యూట్ కి ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా అక్కడ కంపారేటర్ అనేది అవసరం. కంపారేటర్ కంపేర్స్ ద సిగ్నల్ మా. ఓకే, సో డెఫినెట్ టైం ఓవర్ కరెంట్ రిలే ఇందాక నేను చెప్పింది అది కామన్ గా తీసుకున్న బ్లాక్స్ మా. ఇక్కడ అలా కాదు,
ఓన్లీ డెఫినెట్ టైం ఓవర్ కరెంట్ రిలే ఎలా వర్క్ అవుతుంది? స్టాటిక్ డెఫినెట్ టైం ఓవర్ కరెంట్ రిలే. The operating time of definite time over current relay constant irrespective of level of fault current. డెఫినెట్ టైం రిలేలో ఒక డెఫినెట్ టైం అంతే, టైం ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ మా ఇందులో. ఓకే, ఇందులో టైం చేంజ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఇన్ కేస్ an intentional time delay is introduced through a timing circuit. Figure shows the simplified block diagram of definite time over current relay. సో ఇందులో డెఫినెట్ టైం ఓవర్ కరెంట్ రిలేకి సంబంధించిన డయాగ్రామ్. ఫస్ట్ ఇన్పుట్ అంటే సిటీ ద్వారా ఇన్పుట్ ఇస్తాం. ఇచ్చిన తర్వాత ఇన్పుట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ పొటెన్షియోమీటర్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఈ ఇన్పుట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏం చేస్తుందంటే 5 amps ను స్టెప్ డౌన్ టు 1 amp చేస్తుంది. 5:1. సో ఈ 1 amp కరెంట్, 1 amp ఏసీ కరెంట్ ను ఇక్కడ సప్లై చేయకుండా పొటెన్షియోమీటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ కన్వర్ట్స్ 1 amp కరెంట్ ఇంటూ ప్రపోర్షనల్ సిగ్నల్, అంటే 1 amp కు ప్రపోర్షనల్ గా ఉన్న వోల్టేజ్ సిగ్నల్ ని ఇస్తుంది. సో నౌ 1 amp ప్రపోర్షనల్ వోల్టేజ్ సిగ్నల్ ఎంటర్ ఇంటూ రెక్టిఫైర్. సో ఈ బ్లాక్ లో రెక్టిఫైర్ బార్ ఫిల్టర్. రెక్టిఫైర్ పర్పస్ ఏంటి? టు కన్వర్ట్ ఏసీ సిగ్నల్ ఇంటూ డిసి సిగ్నల్. ఫిల్టర్ పర్పస్ to smoothen the circuit. It nullifies the ripples ను nullify చేసి ప్యూర్ DC ని లెవెల్ డిటెక్టర్ 1 కి ఇస్తుంది. In level detector 1 actually we have preset threshold value. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1 amp కు సరిపడా లెవెల్ ఉంటుంది. ఐ మీన్ కరెంట్ యొక్క వోల్టేజ్ యొక్క లెవెల్ 1 amp కు సరిపడా లెవెల్ మాత్రమే ఉంటుంది. బయట నుంచి వచ్చిన సిగ్నల్, ఇప్పుడు మనం రెక్టిఫైర్ బార్ ఫిల్టర్ ద్వారా పంపించిన సిగ్నల్, ఇక్కడ ఉన్న ప్రీసెట్ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ అంటే 1 amp కు కరెస్పాండింగ్ గా ఉన్న సిగ్నల్, బయట నుంచి వచ్చిన సిగ్నల్ రెండు కంపేర్ చేస్తే రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటే నో ప్రాబ్లం, ద రిలే డస్ నాట్ వర్క్. ఆర్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఈస్ లెస్ దాన్ ప్రీసెట్ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ, లెవెల్ డిటెక్టర్ లో ఉన్న ఒక సెట్టింగ్ వాల్యూ ప్రీసెట్ వాల్యూ కంటే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ తక్కువగా ఉంటే నో ప్రాబ్లం. ఇన్పుట్ సిగ్నల్ తక్కువ ఉన్నా కూడా మనకు రిలే ట్రిప్ అవ్వదు, సేమ్ ఉన్న రిలే ట్రిప్ అవ్వదు. బట్ ఇట్ ఈస్ వెర్జ్ ఆన్ ఆపరేషన్, రెడీగా ఉంటుంది ట్రిప్ అవ్వడానికి. వెన్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ప్రీసెట్ వాల్యూ, లెవెల్ డిటెక్టర్ 1 లో ఉన్న వాల్యూ కంటే ఎక్కువ వాల్యూ ఉంది అనుకోండి, సో వెంటనే ద సిగ్నల్ ఎంటర్ ఇంటూ టైమ్ సర్క్యూట్, సిగ్నల్ టైమ్ సర్క్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇన్ టైమ్ సర్క్యూట్ వి హ్యావ్ ఆర్ అండ్ సి, రెసిస్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్. సో నౌ కెపాసిటర్ స్టార్ట్స్ టు చార్జ్. ఇక్కడ లెవెల్ డిటెక్టర్ 1 లో ప్రీసెట్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటే that enter into timing circuit where the capacitor is going to charge. సో ఇక్కడ ఒక కెపాసిటర్ పెట్టింటాము, ఆ కెపాసిటర్ ఏం చేస్తుందంటే స్లోగా ఛార్జ్ అవుతుంది. కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అయిన తర్వాత కానీ కరెంటు ముందుకెళ్ళదు. ఏం చేస్తున్నట్టు ఇక్కడ మనం టైం సర్క్యూట్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ డిలే చేస్తున్నామా, ఇంటెన్షనల్ గా కొంత డిలే చేస్తున్నాం. టైం డిలే చేయడానికి ఏం చేస్తున్నాం, కరెంటు వెంటనే వెళ్లకుండా లెవెల్ డిటెక్టర్ 1 లో నుంచి లెవెల్ డిటెక్టర్ 2 లోకి జంప్ కాకుండా మధ్యలో కొంత టైం పాస్ చేస్తున్నాం. అంటే కెపాసిటర్ ఛార్జింగ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుందో అంత డిలే ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ ద సిగ్నల్ ఎంటర్ ఇంటూ లెవెల్ డిటెక్టర్ 2. వన్స్ అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ హియర్ అండ్ సెండ్ టు amplifier where the weak signal amplifies. ఈ వీక్ సిగ్నల్ ను యాంప్లిఫైర్ చేయడానికి యాంప్లిఫైర్ ఉపయోగిస్తాం. ఫ్రమ్ ద యాంప్లిఫైర్ ద యాంప్లిఫైడ్ సిగ్నల్ ఎంటర్ ఇంటూ అవుట్పుట్ డివైస్. ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మా అవుట్పుట్ డివైస్కి వెళ్తుంది.
So the output device send the trip signal to the relay. So ఇప్పుడు అవుట్పుట్ డివైస్ ట్రిప్ సిగ్నల్ ను రిలేకు సెండ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, అర్థమైందా? హౌ ద స్టాటిక్ డెఫినెట్ కరెంట్ రిలే వర్క్స్. సార్, ఇదే సర్క్యూట్ ని ఇన్స్టంటేనియస్ రిలేగా మార్చుకోవచ్చా? ఎస్, వి కెన్. చూడండి ఇక్కడ, ఫస్ట్ అవుట్పుట్ కరెంట్ ఎంటర్ ఇంటూ ఇన్పుట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సేమ్ input transformer convert 5:1. So now 1 amp current converts into voltage with the help of potentiometer, and in rectifier bar filter circuit the current AC current or AC voltage converts into DC voltage, and filter nullifies the ripples in DC voltage. Now the rectified signal enter into level detector where the input signal is more than preset value. The signal enter into time circuit, so where we are going to arrange intentional time delay to the current. మనం పంపించిన సిగ్నల్ ఇంటెన్షనల్ గా కొంత టైం డిలే అవ్వాలనే మనం అదే పనిగా ఇక్కడ టైం సర్క్యూట్ ని సెట్ చేసుకున్నాం. సో ఆఫ్టర్ దిస్ బ్లాక్ ద signal enter into level detector 2. Again it checks the levels. So when the input signal is more than output signal, input signal is more than preset value, the signal enter into amplifier where it amplifies. ఎక్కడైతే యాంప్లిఫై అవుతుందో దాన్ని యాంప్లిఫైర్ అంటాము. నౌ ద యాంప్లిఫైడ్ సిగ్నల్ ఎంటర్ ఇంటూ అవుట్పుట్ డివైస్. ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ డివైస్ యొక్క వర్క్ ఏంటంటే ఇట్ సెండ్ ద ట్రిప్ సిగ్నల్ టు ద protective relay. Okay, so this is the matter about static definite time lag relay. సార్, మళ్ళీ ఇందులో ఇన్స్టంటేనియస్ రిలేగా చేంజ్ చేయొచ్చు అంటే ఎస్, చేంజ్ చేయొచ్చు. వెన్ వి నెగ్లెక్ట్ దీస్ టూ, ఈ రెండు నెగ్లెక్ట్ చేయండి, టైమ్ సర్క్యూట్ అండ్ లెవెల్ 2 డిటెక్టర్ పొటెన్షియోమీటర్ P2. ఎప్పుడైతే ఈ రెండు బ్లాకులు నెగ్లెక్ట్ చేసి రాసుకుంటే, సో దట్ ఈస్ ఇన్స్టంటేనియస్ రిలే. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మ్యాటర్ అబౌట్ static instantaneous relay. Okay.